inauguration. I am Hamsika Agowda of grade 10 hosting today's induction ceremony. We have come together today to commemorate an important milestone, the inauguration of PU Block. JSS Public School Bagi is a unit of JSS Mahavidyapita under the aegis of His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, started functioning in the year 2006. And the school campus was inaugurated on 29 October 2010 by His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India. The school has completed 18 years with 2 streams in all the classes from pre-KG to 10th standard. The school is situated amidst a serene atmosphere with a bounty of greenery, setting an ideal learning atmosphere for children. JSS Public School is a co-educational CBSE syllabus residential school situated in a 15-acre land with plenty of scope for expansion. The school has an excellent infrastructure catering to all the needs of a growing child. The school is committed to promote a stable, caring community which provides students with the means to attain academic excellence, to pursue dreams and goals, to achieve success in an ever-changing world. JSS Public School stands for quality education with due importance to our ethos, values and culture. The school emphasizes on both academic and co-curricular activities with the aim of developing all-round personality of the children. The school is also having the excellent boarding facility which can accommodate 200 boarders. Today, it's a proud moment for JSS family as we are successful in expanding PU Block. They have worked tirelessly to make it possible for all of us to witness this important inaugural ceremony. I also ask the Almighty God to protect us from all the iniquities and help JSS to grow so that everyone shall prosper in it. Now, I request each and everyone to join us for the blessing of the God. Shri Gurubhyo Namaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha.
of faith and a humble gesture of surrender towards the divine. I would like to call Yukti of grade 8 to invoke the gathering. शक्ति स्वरूपिणी दीनदारिणी दीनधारिणी दुरितहारिणी राजस्थामुत्री गुणधारी दीनदारिणी माता माहेश्वरी मंगलदायकी माता माहेश्वरी मंगलदायकी सरस्वती विद्यारूपिणी विश्वविनोदिनी विद्यारूपिणी विश्वविनोदिनी वदेनि करिललिते दीनदारिणी दीनधारिणी दुरितहारिणी राजस्थामुत्री गुणधारिणी दीनदारिणी. Thank you, Yukti, for setting the tone. On this momentous occasion, it is our proud privilege and fortunate to welcome you all. I would like to call Fatima Zoya Ashraf of grade 10 to accord formal welcome to the dignitaries. Good afternoon, everyone. I'm Fatima Zoya Ashraf of grade 10. It's my absolute pleasure to welcome each and every one of you to the induction ceremony and orientation. On this momentous occasion, it's my proud privilege to welcome Professor Manjunath R, Coordinator of Jesus Institution, Sakleshpura. He is a renowned personality, motivator and facilitator. We are immensely honored by your gracious presence. I welcome you, sir. Honorable Principal, Mr. B. Madhukumar, sir, who is a great motivator and backbone of our school. He stands tall amidst the galore of educationists. I welcome you, sir. I extend my warm welcome to Mr. Anish K.H., Director of AE Academy. Your aura has lent a unique charm to this occasion. I welcome you, sir. We are delighted to have Mr. Anil Kumar M, IIT and JEE Facilitator, Secretary of AE Academy. I welcome you, sir. I would also like to welcome the invitees. Mr. H.N. Devraj Diwan, President, Malenadu Veera Shaiva Samaj, Sakleshpura. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Vidya Shankar, Secretary, Development Committee of Guruve Gowda Kalyan Mandap, Sakleshpura. I welcome you, sir. Welcome Mr. and Mrs. Dharmappa, Secretary, Malenadu Veera Shaiva Samaj, Sakleshpura. I welcome you both. Headmasters of Jesus Institution, Sakleshpur Taluk. I welcome you all. That's good. I also take this opportunity to accord a warm and cordial welcome to our Honorable Vice Principal, Mr. Yogesh Sir, all the delegates, teachers, parents, and my dear friends. I once again welcome you all on this auspicious occasion of induction ceremony. Now I request all the dignitaries to formally inaugurate today's induction ceremony and orientation program by lighting the lamp.
remarks. And welcome to the program. So today, one of the special day for everyone, we know. But for the 10th standard, what is this? A question mark. Is it true? But no problem. Once again, my dear first PUC students, welcome to the program. So today, one of the auspicious day. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಡೀ ವರ್ಷನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್. 8 ದಿನಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 8 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 8 ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸೈನ್ಸ್. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸೈನ್ಸ್. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? MBBS, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಹೇಳುವಾಗನೇ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುವಾಗ, ಹೇಳುವಾಗನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಹೊಸ್ತು. ನಮ್ಗಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ 12ನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವರ್ಷನ ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 8 ದಿನಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ +1 +2 PUC ತರಗತಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ PUC ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, CBSE ಸ್ಟೇಟ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಡ, CBSE ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲೇಶಪುರದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ PU ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 90+ ಬಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. 60 ಇಂದ 80, 85 ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
SSLCಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. PUCನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Thank you, sir, for inspiring us. Now, I request Mr. H.N. Devraj, Diwan President, Malenadu Veerashaiva Samaj, Sakleshpur, to speak few words on this auspicious occasion. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಈಗ ತಾನೇ +2 10+2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ PUC ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು CBSE ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ 5-6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು 10+2 ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಿವಸ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಖಾಂತರ 10+2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, sir, for your precious words. Proceeding to our next segment. He is a man of distant vision and a fountainhead of illuminating ideas, knowledge and inspiration to all of us. I would like to call Mr. Madhukumar, Principal, JSS Public School, Bagate, to render a presidential speech. Prostrate at the lotus feet of His Holiness, Guru Shri Shivaratri Rajendra Mahaswamiji, from the present point of view, Pandit Shri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji. Honorable guests, parents and their children, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, JSS 2006ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ His Excellency Dr. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ LKG ಇಂದ 12th 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಬಟ್ 11th and 12th ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 11th 12th ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು PU ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ. 2019ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ PU ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮಗಳೂ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ರಿಸೋರ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ 95% ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ರಿಸೋರ್ಸು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ನು ವಿ ಡಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್. ಆಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CBSE ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ CBSE ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು JSS ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 19th ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇ 1ಇಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನ್ಸು ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನು PU ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. AA ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು AA ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ CF ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೀರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 11th and 12th ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your words of wisdom. Gratitude is the closest thing to beauty manifested in an emotion. Now, I would like to call Sujit Shetty to render vote of thanks. I am Sujit of Grade 10, and it's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution for all those who were involved in this event to make this a grand success. I extend my sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success with His blessings and grace. I heartily thank Professor Manjunath, our coordinator, JSS Institution, Sakleshpur. We had an opportunity to build the God. And this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you, sir. I would like to thank our Honorable Principal, Mr. B. Madhukumar, sir, for enlightening our minds. I extend my sincere thanks to Mr. Anish K. H. Director, and Mr. Anil Kumar M. IIT JEE Facilitator, Secretary AA Academy, who graced this occasion with their presence. I thank you, sir. I thank our invitee, Mr. H.N. Devraj Diwan, President, Veera Shaiva Samaj. Thank you, sir. My hearty thanks to all the principal and headmasters of JSS Institution, Sakleshpur Tal. Thank you, sir. I thank our Vice Principal, Mr. Yogesh, sir, teachers, parents, students and non-teaching staff for gracing this function to be a grand one. Thank you one and all.